जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल सनातन भक्ति में। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं अनुसार काचबो विष्णुजीनु स्वरूप है। कूर्मो अवतार में भगवान विष्णुए क्षीरसागर में समुद्र मंथनना समये मंद्रांचल पर्वत ने पोताना कवच पर संभाळ्यो हतो। वास्तुशास्त्र अनुसार घर में काचबो राखवो खूब ज शुभ गणाय छे। कहेवाय छे कि ज्यां काचबानो वास होय छे त्यां लक्ष्मीजीनुं आगमन थाय छे। फेंगशुई अनुसार काचबो राखवो शुभ गणाय छे। तेनाथी घर अने ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा आवे छे। काचबाथी ચોક્કસથી ધન લાભ થાય છે, પરંતુ જો તેને યોગ્ય દિશામાં રાખવામાં ન આવે તો તેના અશુભ પરિણામો પણ આવી શકે છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે કાચબો કઈ જગ્યાએ રાખવાથી શું ફાયદો થાય છે તથા વાસ્તુ અનુસાર કાચબાના 18 પ્રકાર છે તે બધા 18 પ્રકાર વિશે અને તેના મહત્વ વિશે આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું। જય લક્ષ્મીપતિ નારાયણ। મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે કાચબો ક્યાં રાખવો જોઈએ। ઘર અને ઓફિસમાં કાચબો રાખો। ऑफिस अने घर में काचबो राखवाथी सकारात्मक ऊर्जानो संचार थाय छे। मान्यता अनुसार भगवान विष्णुए कच्छपना रूप में अवतार लीधो हतो, जेने कूर्म अवतार पण कहेवामां आवे छे। कहेवाय छे के घर के ऑफिस में काचबो राखवाथी अटकेला काम पूर्ण थाय छे अने व्यक्तिने दरेक दिशा में सफलता मळे छे। काचबाने पाणीमां ज राखो। काचबो लांबा समय सुधी जीवित रहेतुं एकमात्र प्राणी छे। धातुथी निर्मित काचबो तमे तमारा घरमां पूजा स्थान पर राखी शको छो। एक वात हमेशा ध्यान में राखो के काचबाने क्यारेय पाणी वगर ना राखो। तेने पाणी में राखवुं शुभ मानवामां आवे छे। तेनाथी तमारा घरमां सुख, समृद्धि अने सफलता आवे छे। काचबाने उत्तर दिशा में राखो। काचबाने उत्तर दिशा में राखवुं शुभ मानवामां आवे छे, कारण के उत्तर दिशा ने देवी लक्ष्मीनी दिशा मानवामां आवे छे। आ दिशा में काचबो राखवाथी वेपार में सफलता अने धन लाभ साथे शत्रुओनो पण नाश थाय छे। क्रिस्टलनो काचबो राखो। जो तमे आर्थिक मुश्केलीनो सामनो करी रह्या छो तो तमारे एक क्रिस्टल काचबो लाववुं जोईए। काचबानुं मोढुं हमेशा घरनी अंदरनी तरफ राखवुं फायदाकारक छे। बेडरूम में काचबो न राखो। हमेशा ध्यान में राखो कि काचबाने ड्रॉइंग रूम में राखो। काचबाने क्यारेय बेडरूम में न राखवो जोईए। तेनाथी घर अने घरना सभ्यों पर नकारात्मक असर पड़े छे। मित्रों, हवे आपणे जोईए कि वास्तु काचबो अने तेनुं सांस्कृतिक प्रतीकवाद शुं छे। हिंदू संस्कृति में काचबो खूब ज ऊंडा मूळ धरावतुं प्रतीक छे। अन्य संस्कृतिओं में पण तेने एक शक्तिशाળી प्रतीक मानवामां आवे छे। काचबो भगवान विष्णुना अवतार साथे गाढ़ रीते जोड़ायेलो छे। आ अवतार कूर्मना नामथी प्रख्यात छे। आम काचबाने देवी आधार तरीके पण ओळखवामां आवे छे। ते स्थिरता, सर्जन, वफादारी अने दीर्घायुष्य वगैरे साथे पण जोड़ायेलो छे। काचबानुं स्थिरता पासुं शाब्दिक अने अलंकारिक रीते પડકારોનો सामनो करवानी तेनी क्षमता साथे जोड़ायेलुं छे। तेना मार्गमां आवता પડકારોનો सामनो करवानी तेनी कुशळता अने आगळ वधवानी कुशळता तेनी शक्ति अने सहन शक्ति क्षमताओने दर्शावे छे। काचबो पण सर्जननुं प्रतीक छे, एटले के प्रजापति साथे जोड़ायेलो। तेमने सृष्टिना स्वामी तरीके पण ओळखवामां आवे छे, तेथी तेने शुभ मानवामां आवे छे। केटलीक जातिओमां लोको काचबानी पूजा करे छे, कारण के ते सर्जन अने प्रजनननी शक्ति साथे जोड़ायेलो छे। घणा मंदिरोमां काचबानी कोतरणी छे। आ क्षमताओ अने ऊर्जा ज वास्तु काचबोने तमारे घरमां मूकवामां आवे छे त्यारे ते आकर्षित करे छे। त्यारबाद सकारात्मक ऊर्जा तमारा घरमां वहे छे अने तमारी आसपासनी
નકારાત્મક ઉર્જાને રદ કરીને તમારા રોજિંદા જીવનમાં તમને ટેકો આપે છે. હવે જ્યારે તમે વાસ્તુ અનુસાર કાચબાને ઘરે રાખવાના ફાયદાઓ વિશે જાણો છો અને તમારા ઘર માટે એક પસંદ કરવા માંગો છો, તો બજારમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ પ્રકારના વાસ્તુઓ કાચબાઓ વિશે જાણો. વાસ્તુ કાચબાની વિશાળ વિવિધતા ઉપલબ્ધ છે અને તમે જે હેતુ માટે તેને પસંદ કરવા માંગો છો તેના આધારે તમે એક પસંદ કરી શકો છો. ધાતુ કાચબો. ધાતુના કાચબા લાંબા આયુષ્યને પ્રોત્સાહન આપે છે, બાળકોના મનને તેજ બનાવે છે અને કિશોરોમાં જિજ્ઞાસાપૂર્ણ વલણને પ્રોત્સાહન આપે છે તેવું માનવામાં આવે છે. કાચબાની મૂર્તિને યોગ્ય સ્થિતિમાં રાખવાથી સારા નસીબ અને સકારાત્મક ભાવનાઓ આવે છે. જ્યારે પાણીના વાડકામાં અથવા નાના ફુવારામાં મૂકવામાં આવે છે ત્યારે કાચબાની અસરો વધુ તીવ્ર બને છે. પાણી અને કાચબાનું આ મિશ્રણ સુંદર માનવામાં આવે છે અને ઘરમાં ઘણી સકારાત્મક ઉર્જાને પ્રોત્સાહન આપે છે. લાકડાનો કાચબો. તમામ લાકડાના કાચબા અથવા કાચબાને તમારી મિલકતના પૂર્વ અથવા દક્ષિણ પૂર્વ ખૂણામાં મૂકવા જોઈએ, જે હકારાત્મક ઉર્જાને આકર્ષિત કરે છે. તે તમારા પરિવારના સભ્યોને ખુશ કરવા માટે પણ સારું છે. લાકડાના કાચબાને મૂકવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થાન લિવિંગ રૂમમાં અને પ્રવેશ દ્વાર પર હશે. સિક્કાઓ સાથે કાચબો. તમે પૈસા આકર્ષવા અને આરોગ્ય અને પારિવારિક જીવનને વેગ આપવા માટે ફેંગ શુઇ સિક્કાઓ સાથે દર્શાવવામાં આવેલી કાચબાની મૂર્તિઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ વાસ્તુ કાચબાની સૌથી જૂના પ્રકારો પૈકી એક બજારમાં ઉપલબ્ધ છે અને હકીકતમાં થોડા વર્ષો પહેલાં તે ખૂબ જ લોકપ્રિય હતું. હેમેટાઇટ કાચબો. જો તમારી પાસે પરિવારનો કોઈ સદસ્ય ટર્મિનલ બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યો હોય તો હેમેટાઇટથી બનેલો કાચબો સંપૂર્ણ ભેટ બની શકે છે. ઘરમાં સૌભાગ્ય અને ખુશી લાવવા માટે વાસ્તુ કાચબાને સરળતાથી સ્થાપિત કરી શકાય છે. માટીનો કાચબો. તમારા જીવનમાં સ્થિરતા લાવવા માટે તમારા ઘરમાં માટીનો કાચબો મૂકો. આ કાચબો જીવનના ઉતાર ચઢાવને ઘટાડે છે અને શાંતિ, સુમેળ, આયુષ્ય અને સંપત્તિ લાવે છે. તમારા જીવનના કોઈ પણ પાસામાં સ્થિરતા જોઈએ છે, માટીનો કાચબો એ પસંદગી છે. લીલો કાચબો. શું તમારા ઘરે બાળકો છે અથવા તમે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો છો? ઘર માટે કયા પ્રકારનો કાચબો શ્રેષ્ઠ છે? તેનો જવાબ આ છે. વધુ સમર્પણ અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે લીલો કાચબો પસંદ કરો. કાળો કાચબો. બીજી લોકપ્રિય પસંદગી. જો તમે તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં આગળ વધવા માંગતા હોવ તો ઉત્તર દિશામાં કાળા કાચબાને રાખો. આ પ્રકારનો વાસ્તુ કાચબો લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. તમને ઘરોની ઘણી ડિઝાઇન અને સજાવટનો આ વિશિષ્ટ કાચબો પણ મળશે. તેના મહત્વને સમજ્યા વિના માત્ર એક ડિઝાઇનની પસંદગી છે. લાલ કાચબો. તમે લોકપ્રિય બનવા માંગતા હો અથવા ઘણા લોકો દ્વારા ઓળખવા માંગો છો તો આ તમારા માટે છે. તમારા ઘરમાં લાલ રંગનો કાચબો રાખો કારણ કે તે પ્રતિષ્ઠાનું પ્રતીક છે. માદા કાચબો. માદા કાચબા એ બાળકો અને કુટુંબનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સૌથી પ્રખ્યાત મૂર્તિઓમાંની એક છે. તમારા પરિવારને લડાઈથી દૂર રાખવા માટે આ કાચબાને તમારા ઘરમાં મૂકો. ક્રિસ્ટલ કાચબો. દક્ષિણ પશ્ચિમ અને ઉત્તર પશ્ચિમ એ ક્રિસ્ટલ કાચબા માટે શ્રેષ્ઠ દિશાઓ છે. ફેંગ શુઇ અનુસાર તેમને દક્ષિણ પશ્ચિમમાં મૂકવાથી તમને પૈસા મળશે, જ્યારે ઉત્તર પશ્ચિમમાં મૂકવાથી તમને ખ્યાતિ મળશે. તે તમને જીવિત રહેવાની વધુ સારી તક પણ આપશે. માટીનો કાચબો. માટીની કોઈ પણ વસ્તુ વાસ્તુશાસ્ત્રની પ્રિય છે. કાચબાની આ પ્રકારની શાંતિ, સંવાદિતા, શાંતિ અને સંપત્તિ લાવે છે. તમે તેને દરવાજાના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર મૂકી શકો છો, જેથી કરીને તે આખા ઘર માટે અથવા ચોક્કસ રૂમોમાં ફક્ત તેના રહેવાસીઓને જ મદદ કરી શકે. પીળો કાચબો.
પીળો રંગ સુખ, આશાવાદ અને સ્વવ્યાખ્યાને સૂર્યના રંગ તરીકે પ્રોત્સાહન આપે છે. પીળાને લાંબા સમયથી આધ્યાત્મિક અર્થ સાથે પવિત્ર રંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. તે ધ્યાનના મૂડને સેટ કરવા માટે એક ઉત્તમ પસંદગી બનાવે છે. પીળા રંગમાં કાચબાની વાસ્તુ સુખ અને સ્વવ્યાખ્યાને પ્રોત્સાહન આપે છે. વાદળી કાચબો. આ રંગ શાંતિ અને સુલેહ શાંતિ તેમજ આરામ સાથે સંકળાયેલ છે. તે એક ઉત્તમ રંગ પણ છે અને છૂટછાટ સુવિધાઓમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એ જ રીતે વાદળી કાચબો વાસ્તુ એ ઘરમાં શાંત વાઇબ્સને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. જાંબલી કાચબો આદર, વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ આ રંગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. આ રંગ રહેવાસીઓમાં લોકપ્રિય છે, જે અન્ય વસ્તુઓની સાથે પડદા, કુશન અને બેડ સ્પ્રેડ માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જાંબલી કાચબાની વાસ્તુની પણ આ અસર હોય છે? ઘરમાં જાંબલી કાચબો આદર, વિશ્વાસ અને વિશ્વાસનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સફેદ કાચબો શાંતિ અને સુલેહ આ તે છે જે સફેદ સૂચવે છે. ઘરમાં આવા આધ્યાત્મિક સ્પંદનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સફેદ વાસ્તુ કાચબો મૂકો. તમે કોઈ પણ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, કાચ, પથ્થર અથવા તો આરસની મૂર્તિઓ પર દોરવામાં. રાઇનસ્ટોન વાસ્તુ કાચબો. એવું કહેવાય છે કે રાઇનસ્ટોન વાસ્તુ કાચબાની મૂર્તિઓ પૈસાની સમસ્યાથી પીડિતા પરિવારો માટે નાણાકીય સ્થિરતા લાવે છે. આ અસરકારક બનવા માટે આ વાસ્તુ કાચબાઓને ઉત્તર દિશામાં મૂકવા જોઈએ. ઉપરાંત ધ્યાનમાં રાખો કે તેમનું માથું તમારા ઘર અથવા કાર્યસ્થળ તરફ અંદરની તરફ હોવું જોઈએ. રાઇનસ્ટોન ચમક ઉમેરે છે અને તેમના સૌંદર્યલક્ષી આકર્ષણને વધારે છે. તેથી રાઇનસ્ટોન વાસ્તુ કાચબાનો ઉપયોગ સુશોભન વસ્તુઓ તરીકે પણ થાય છે. 3 સ્તરીય વાસ્તુ કાચબો. 3 સ્તરીય વાસ્તુ કાચબા તમારા નજીકના અને પ્રિયજનો વચ્ચે શાંતિ અને પારિવારિક પ્રેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમને પરિવારો વચ્ચેના મતભેદનો ઉપાય માનવામાં આવે છે. તેની પીઠ પર 2 પેઢીના સંતાનોનું ચિત્રણ કરીને આ ડિઝાઇન વંશજ, નસીબ અને એકતા દર્શાવે છે. તેઓ રક્ષણ, આરોગ્ય અને સમૃદ્ધિનું પણ પ્રતીક છે. તમારા પરિવારને દુર્ભાગ્ય અને અણધારી ઘટનાઓથી બચાવવા માટે આ વાસ્તુ કાચબો તમારા ઘરમાં મૂકો. તાંબાનો વાસ્તુ કાચબો. ભારતીય ઘરોમાં જોવા મળતી સામાન્ય મૂર્તિ જેની નીચે પ્લેટ હોય છે, તે તાંબાના વાસ્તુ કાચબો છે. આ મૂર્તિનો ઉપયોગ ઉર્જાને સુમેળ સાધવા અને ઘરને નકારાત્મક પ્રભાવોથી બચાવવા માટે થાય છે. આ વાસ્તુ કાચબા શક્તિ અને સફળતાનું પ્રતીક છે. તેઓ સારા નસીબ અને સંપત્તિ લાવે છે તેવું પણ કહેવાય છે. આ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે તેમને તમારા ઘરના દક્ષિણ પૂર્વ ખૂણામાં મૂકવા જોઈએ, જેને ઘરના સંપત્તિ ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમે તેમને તમારા પલંગની નજીક પણ મૂકી શકો છો, કારણ કે તે તમને સારી ઊંઘમાં મદદ કરી શકે છે. જય લક્ષ્મીપતિ નારાયણ. મિત્રો, તો મને આશા છે કે તમને આ 18 પ્રકારો અને તેના મહત્વ વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી તમે પણ તમારા ઘર માટે યોગ્ય વાસ્તુ કાચબો પસંદ કરો અને તમારા નસીબને સારા બનાવો, જેથી ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મી તમારા પર કૃપા વરસાવે અને તમને આરોગ્ય, સુખ, સમૃદ્ધિ આપે. જય લક્ષ્મીપતિ નારાયણ. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.